drench in your presence, Jesus. Let us drench in your love, which surpasses our understandings. With all the blemish, you kept us at rest. You loved us. You pulled us from the filth. You put us on the throne, and you seated us with you and Father and Holy Spirit. What a marvelous love it is. We just want to understand the depth of your love, Jesus. We want to see, we want to search those riches in you, Jesus. And the cause of that, it is the unmerited favor which is flowing upon us. Every time, 24/7. Even when we are not even paying attention to you, that love engulfs us, Jesus. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ. എല്ലാ വായികളും തുറന്നു. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your wonderful love. Feel that love. Feel that love. Feel that love. Enjoy it. Enjoy it. It is a privilege. It's a privilege that you can have, that God, the real God who made everything, the Almighty, the powerful, the omnipresent, the omnipotent, is always near to you. Amen. And not only that, you can communicate to him just as a friend, just as a father, with a tight-knit relationship. You have that privilege to call him Abba Father. That is the privilege we have. Hallelujah. കർത്താവിനെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ, കർത്താവേ, I am privileged to talk to you. I am privileged to have fellowship with you. I am privileged to come to you at any time. I don't need an appointment. I don't need a predestined time. I don't need anything else. I can just boldly come to you and I can talk to you. And he permitted us. He permitted that access to us clearly out of his love. Hallelujah. If you want to compare his level of love, just imagine that he just deserted his only begotten son for us. The most beloved one of God was Jesus. And he deserted him for us. Why? Because he valued us exactly as Jesus has. When God looked at us, he looked at us exactly like he looks at Jesus. The same love pours out of his heart. And when Jesus looked at us, as Father looks at us, in the same manner he looks at. ഒരു ലിമിറ്റും വെക്കാതെ, ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നേൽ വിരൽ ചൂണ്ടാതെ, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പുറപ്പെടുന്ന അവന്റെ കണ്ണ് നമ്മളുടെ മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. Hallelujah. Because that was his intention, to have fellowship 24/7. That was his intention when he created man. അവന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന് സംസാരിക്കാൻ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതേ മെന്റാലിറ്റി ഇന്നും അവൻ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, ആദാമിനും ഹവ്വായിക്കും ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, വെയിലാറുമ്പോൾ മാത്രം ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നവരുടെ കൂടെ നടന്നവരോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് 24/7, ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ തൊട്ടടുക്കൽ. so near to us, so near to us. Thank you, Jesus. Hallelujah. ഒരാഴ്ച ലോകത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ, Holy Spirit wants to reassure you that I have never left you at any time. I am always with you. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഒരു സമയം പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമോ യേശുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിന്റെ നമ്മളുടെ മേലുള്ള നോട്ടമോ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ കണ്ടവന്റെ കണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. He's a never changing God. He's persistent in his love. We may have likes,
Sometimes we like something, sometimes we hate it. But God's love is pure. It will never change. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവൻ ഗതിഭേദത്താൽ ആച്ഛാദനമില്ലാത്തവന്, ഒരു ഷാഡോയും ഇല്ല. His love is constant. It's permanent. Hallelujah. Thank you, Jesus. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ, ദൈവത്തിന് എന്നോട് യാതൊരു പിണക്കവുമില്ല. ദൈവം എന്നെ അനാദികാലം മുമ്പേ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, അവനിൽ ഞാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ അതേ സ്നേഹത്തിലാണ് ഇന്നും എന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പാപിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്നിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും? ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു. ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേയും ദൈവസ്നേഹത്തിന് എൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന അളവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? നെവർ. ഇറ്റ് വാസ് ദ സെയിം. ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ കണ്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും അതേ സ്നേഹത്തിലാണ് ദൈവം നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദ ഡിഫറൻസ്? I got an access. That love was constant. But now I can understand his love. I can feel it. I can experience it. Another way, the way back, a valve has opened. That love was pouring to me always. It was coming to me always, but I couldn't recognize it. But today, when I saw Jesus, when I took him as my personal savior, when I have a relation with Jesus, I started recognizing it. The other side of the flow has opened. Now I have a communication. Now I know what he is and how he loves me. യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ല. That was constant. And that is constant. And that will be constant till eternity. There's no change at all. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ, ദൈവത്തിന് എന്നെ പറ്റിയുള്ള സ്നേഹം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എപ്പോഴും നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്തുള്ളൂ. ഞാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എനിക്ക് അവനുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ, ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം എനിക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ that other portion has opened. ഞാൻ വചനം മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? He started abiding. Holy Spirit started abiding in me. Christ came into me. What is Christ? Christ is that faculty which enables you to have that relationship, to be like God, to think like God, to act like God, and to speak like God. That faculty has been installed in you. Till then, you were not able to get that understanding. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നു ഇല്ല. വചനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വചനം റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതേ സന്തോഷം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാട്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനേകർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാത്തത്? ബിക്കോസ് they are not getting the word rightly divided. You have to get it in the right manner. Hallelujah. Vitamin is very good for health, right? But every day, if you are taking a microgram of an essential vitamin, is that enough for you? No. Okay, that's wrong. If you're getting that much, it will not be enough for you. Okay, I'm going to the other extent. You're getting a kilogram of B complex or B12. Is that good for you? No. It should be in the right manner. It should be in the right measure. And you should be served in the right way. Hallelujah. So when you get the word of God in the right manner, you will understand. The eye of your inner eye will open and you will start seeing the riches of God. You will start seeing the possibilities in God. Thank you, Jesus. In Christ, I have possibilities. And when you think that, it is not like
You are just using these possibilities for this life. You have to. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൃപയുടെ സുവിശേഷം കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം തോന്നും, ഇതെല്ലാം രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒന്ന് 90% ഉള്ള വിശ്വാസികളും വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മരിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല, സ്വർഗം, അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത് മുഴുവൻ എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടും. 90%ൻ്റെയും തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ അതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിൽ കിടക്കുന്ന അനേകം സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ മിസ്റ്ററീസ് and to enjoy the blessing in this world, there is a chance in Christ and it is open. പക്ഷെ അത് മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെയും അബദ്ധമുണ്ട്. Suppose you are going for a buffet. When you go there, you can see the starters are there. അല്ലേ? നിങ്ങൾ പോയി നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ബഫേ, നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നില്ല, വേറൊരാൾ പേ ചെയ്തിരിക്കുക, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. യു ആർ ഗോയിങ് ദെയർ, ആൻഡ് വെൻ യു started there, you saw the starters are really, really tasty, meat starters, and you start eating those. ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മുഴുവൻ കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വയറ് നിറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്റ്റാർട്ടർ മാത്രം കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു, ബാക്കി മുഴുവൻ തൊടാൻ പോലും പറ്റാത്ത പോലെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞ പോലെ ആവും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇതിന് ശേഷമുള്ള നിത്യതയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലുതാണ്, ഇതിനേക്കാൾ വലുതാ. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഫോർട്ടേസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ മറ്റേ ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം, എനിക്ക് മറ്റേതെല്ലാം കഴിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാം കഴിച്ച് വയറ് നിറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിച്ചായിരുന്നു, ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഡിസേർട്ടും കഴിച്ച് അവസാനം ബഫയുടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടർ കഴിച്ച ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പറഞ്ഞോണ്ട്, ആ സ്റ്റാർട്ടർ അടിപൊളിയായിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാത്തിനേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നില്ലേ? In the same manner, when you leave your life in this earth, enjoy Christ, explore the possibilities, but never forget that eternity. A big thing is coming over there, and this is a foretaste. But never forsake this thing. In this earth also you have to enjoy, and you will enjoy in the eternity. Hallelujah. Keep a balance in it. Understand it. ഇവിടെയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. നമുക്ക് കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, പൗലോസിന്റെ എല്ലാ എഴുത്തുകളിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, വചനം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത്, ഹൗ യു ടുക്ക് ഇറ്റ്, ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. വചനം എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് ആ റെവലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുറന്നത്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആദ്യം തുടങ്ങി പറയുന്നത്, now I have a chance to pray for you because I know that you started loving each other. Why? Because when Christ is in you, you will do that. That is a test. That is an indicator. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അകത്തുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഡ്ജും തോന്നുന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. Hallelujah. In this world, you may be able to window dress things. But Holy Spirit is not like that. He will never window dress your love. It is a joy, it is a bubbling love which is coming out. It is not a pretension. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അകത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട്, അകത്തുനിന്ന് വരുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കെട്ടുപോയെന്ന് വരും. പക്ഷെ അവിടെയാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ തീ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത്. So let us understand what we are hearing. കേട്ടിരിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ, പൗലോസ് കൊലോസിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കൊലോസിയയിലെ സഭയോട് പറയുന്നത് തന്നെ അതാ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതുവഴി പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോവാം.
ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ പലയിടത്തും കർത്താവ് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കും. അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പായ അങ്ങോട്ടങ്ങ് നൂർത്ത് കൊടുത്താണ്. Let us set the sail according to the wind of Holy Spirit. He will lead the ship. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് വെച്ചു. We all are going to set the sail up. ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ മുഴുവൻ സെയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ഈ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഓരോ ക്യാബിനിൽ ഇരിക്കുക. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ഷിപ്പ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഡെക്കിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കാറ്റെങ്ങോട്ടാണോ അവിടേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവെ, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഇതിന്റെ വിൻഡ് ഡിറക്ഷൻ അങ്ങ് തരുന്നു. We are setting the sail up. We are stretching it out. Take us to the mysteries of God. Reveal those things. Let us read between the lines of the Word of God. Let us understand the mysteries of the Word of God. Let it get etched in our hearts. Let it pierce into our hearts. Let it do a surgery. Let it change our mentality. Let it enable us to walk fearlessly. Fill us with boldness and courage. പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരും, കർത്താവ് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വചനം ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എംപവർ ചെയ്ത് പവർഫുള്ളാക്കി ഓരോ ദിവസം കർത്താവിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സ്തോത്രം. മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം അങ്ങേക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, കൊലോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 1. Let us start from verse 3. നമ്മൾ ഹീബ്രൂസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്നത് മനസ്സിലാവും. ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഉള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചെങ്കിൽ, ഒരു വാക്യമായിട്ട് എടുത്ത് വായിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആ വാക്ക് നിർത്തിയിട്ട് അതിന് ബാക്കി വരുന്ന വാക്കുകൾ വായിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ, നെൽസൺ ബൈബിളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ തുടങ്ങുന്ന വാക്യങ്ങൾ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എഴുതുന്ന, അല്ല ബോൾഡായിട്ട് എഴുതുന്ന, നമ്പേഴ്സ് ബോൾഡായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന കുറേ വേഴ്സസ് ബോൾഡ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ബോൾഡ് ലെറ്റർ കാണുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് NKJV ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? അതിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നെൽസൺ ബൈബിളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നെൽസൺ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിത് അറിയാൻ പറ്റും. You don't have it, right? Yeah. So വേഴ്സസ് ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 3ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോൾഡായിട്ടായിരിക്കും 3 എന്ന് എഴുതുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4, 5, 6 ഒക്കെ ബോൾഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ 7 വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബോൾഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 to 6 ആണ് ഒരു പോർഷൻ. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടന്റ്. ആ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പീസാണ്. നമ്മുടെ ജിക്സോ പസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പീസ് പോലെ ഒരു പീസാണ്. എത്ര പേരുടെ ബൈബിളിൽ അതുണ്ട്? ക്യാമറ ഉള്ള ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് കൈ കാണിക്കാൻ. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത്? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊലോഷ്യൻസ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പം അവർ 1-ാമത്തേത് എഴുതുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ബൈബിളുള്ളവർക്കറിയാം 3-ാമത്തെ വാക്യം 3 എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾഡായിട്ട് എഴുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷനോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു പീസ്. ഇറ്റ് സേസ്, we give thanks to God and Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
since we heard of your faith in Christ Jesus and of your love for all the saints, because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of gospel, which has come to you, as it has also in all the world, and is bringing forth fruit, as it is also among you, since the day you heard and knew the grace of God in truth, as you also learned from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on your behalf, who also declared to us your love in spirit. ഇത്ര ഒരൊറ്റ പോർഷനാണ്, ഇതൊരു പീസ്. ഇതിൽ പൗലോസ് പറയാണ്, എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട, അതായത് പൗലോസ് തന്നെ നിയോഗിച്ചയച്ച ഒരു അപ്പോസ്തലൻ കൊലോസിയൻ സഭയിൽ ചെന്നിട്ട് കൊലോസിയരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരുടെ കൂടെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. കുറെ നാൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കൊലോസിയയിലെ സഭയിലുള്ളവരുടെ സ്നേഹം കാണണം, അവർ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അവർ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് കൃപ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന പൗലോസ് കൊലോസ്യ സഭയ്ക്ക് മറുപടിയായിട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലേഖനമായിട്ട് എഴുതുക. എപ്പഫ്രാസ്, നമ്മുടെ കോമൺ ലാംഗ്വേജിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. നമ്മളൊരു എഴുതിയത് എപ്പഫ്രാസ് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് പറയാം. പക്ഷേ ഇവരന്ന് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതുക, വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ കൃപ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൗലോസ് എഴുതുന്ന ഒരു പീസായി. പക്ഷെ ഈ പീസ് ഒരു വെറും സാധാരണ ഒരു എഴുത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കാര്യമെല്ലാം അറിഞ്ഞു, നല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്നു, സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ല. ദിസ് ഇസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. Paul is just simple a tool. He's just writing this letter, but these are the words spoken by God himself. And it is not only for Colossians, it is for us. Hallelujah. നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് പൗലോസിനെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കനേഡിയൻസിന് വേണ്ടി എഴുതിച്ചതെന്ന് വായിക്കണം. കൊലോഷ്യൻസ് നിന്ന് മറ്റ് കനേഡിയൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച്, ഇത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച്, ഇന്ന് കാനഡയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വായിച്ച്, ഇത് നമുക്കും കൂടെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണം. ഇനി അത് മലയാളത്തിലും കൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കാം. ഈ 3 മുതൽ 7 വരെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വരുമ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മർമ്മം. അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലയിടത്തുനിന്നും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകർ വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നല്ല, പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്പ കട്ടിയാഹാരം നല്ലതാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഇത് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇടയ്ക്ക് കട്ടിയാഹാരം ഇച്ചിരി നല്ലതാണ്. എപ്പോഴും എന്നും രാവിലെ ഓട്സ് വന്ന സുഖമുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബീഫ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? എല്ലാ ദിവസവും ഓട്സ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബീഫും പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇതങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ദഹിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ, പക്ഷെ ചെന്ന അകത്ത് കിടന്നോളും. പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് കോൺക്രീറ്റ് എന്നായിരുന്നു പറയാം. ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യത്തെ അവർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, വിശക്കത്തുമില്ല, അവസാനം ഇറങ്ങിയാൽ മതി, കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട പോലെ. ഹല്ലേലൂയ. ദഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതകത്തോട്ട് കയറിയാൽ മതി, ഇത് അവിടെ കിടക്കും. അവിടെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫലം കായ്ക്കാതെ പോകത്തില്ല. താങ്ക് യു ജീസസ്. പക്ഷേ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇഡലിയൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരെ കഴിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. പക്ഷെ അമ്മമാർ തന്നെ പാലോ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അമ്മമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അമ്മമാരിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പീസ് സ്റ്റേക്ക് എടുത്തൊരു കൊച്ചിനെ കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പാടുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക്? ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കഴിപ്പിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടായത്, കഴിക്കാനും ഇച്ചിരി പാടാ, പക്ഷെ കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. സോ ഈ വാക്യം മലയാളത്തിലും കൂടെയുള്ള നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഞാനിത് വായിച്ചു പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം, ഇത് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു പോയിട്ട് ഇനിയും വീണ്ടും തിരിച്ചതിനകത്തോട്ട് വരും. വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഫുൾ പൊറോട്ട കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി മുറിക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഡിഷ് മൊത്തം ഒന്ന് കണ്ടേ, അതിനാണ് ഈ 3 മുതൽ 8 വരെ വായിക്കുന്നത്. ഫുൾ ആ ഡിഷാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന. ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട്.
ഇനിയാണ് മുറിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നത്. സോ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹവൃത്യനായ എപ്പഫ്രാസിനോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനാലുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചവനും ആകുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിനെ മുറിച്ച് എടുത്തു നോക്കാം. കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? എത്ര പേർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ആരെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഇനി ഇതിനെ മുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഇത് മുറിച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ പല സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൂടെ കഴിച്ചു നോക്കാം. അന്നേരമാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്. സോ ആദ്യം മുതൽ പറയാം. സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം, അവിടെ വരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കാം. സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞ? നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നിന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആരും വരുന്നില്ല. യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. നീയും ദൈവവും തമ്മിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. ഇനി മുതൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി വേണ്ട, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഏകരക്ഷകനിൽ നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷം. നീ ഇനിയും ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ അകത്തെ ആളാ എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷം. ഈ സത്യവചനം എങ്ങനെയാ കൊലോസിയർ അറിഞ്ഞു? അതായത് എപ്പഫ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു. അതായത് ഇനിയും മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചടങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാഗം കഴിച്ചിട്ട് അതും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവം ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവം ആദ്യം മുതലേ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇന്നും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഇതാ സുവിശേഷം. ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ട സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ പീസ് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കായിട്ട് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ, ദാറ്റ് ഹോപ്പ് വിച്ച് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഹെവൻ. ഈ ഹോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അതവിടെ വെച്ചോണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും. അപ്പൊ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം അതിന്റെ കീ. യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എത്ര പേര് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എൻ്റെ കർത്താവ്. ഹീസ് മൈ ലോർഡ്. ലോർഡ് മീൻസ് ഐ ആം നോ ലോങ്ങർ ഹാവിങ് എനി കൺട്രോൾ ഓൺ മീ, ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ഹിം. ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എന്നെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുക. അതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം. യേശുവാണ് ഏകരക്ഷകനെന്നും അവൻ പിതാവിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നെന്നും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴായി കീ ഓപ്പൺ ആയത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ കൂടെ അബൈഡ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആരോടും പിണങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പിണങ്ങിയാൽ പോലും ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്നേഹത്തിനകത്തിട്ട് മുക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പിണങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ? എനിക്ക് ആരോടും പിണങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പരാതി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കും ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്നറിയാം. ലോകത്തിന് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രവൃത്തി ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് ചെയ്യും. കാര്യം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം അങ്ങ് തണുത്താവിയായി പോകും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം അതാണ്.
ലോകത്തിനത് കുഴപ്പമാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. ഇന്ന് പഴയ സ്വഭാവമൊക്കെ ഒത്തിരി മാറിപ്പോയെന്ന് എത്ര പേര് പറയും. പണ്ട് തോന്നുന്ന പിണക്കം ഇപ്പം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? പിണക്കത്തിന്റെ ഗ്രേഡ്, പണ്ടൊക്കെ പിണങ്ങിയാൽ ഇത്ര കുറെ നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് മാറിപ്പോയി എന്ന് എത്ര പേര് പറയുന്നു. ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന്. അകത്തിരുന്ന ആ ഒരു കീരിപ്പില്ല, എന്നാലും അവൻ എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അത് മാറിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. ഇതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് നോക്കിയേ, സ്നേഹിക്കാൻ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതിശയം. കാരണം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. എൻ്റെ കൂടെ കർത്താവ് ഇല്ലേ എന്ന് ആരെങ്കിലും പരാതി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ആവിയായി പോകുന്നുണ്ടോന്ന്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോ, കർത്താവ് അകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എങ്ങും പോയിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം. ഈ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു സംഗതിയോടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്ത് ഈ വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് സഭയിൽ നിൽക്കുമ്പം ഈ കോമൺ മാൻ തിങ്കിങ് പാറ്റേണിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് ആ പുള്ളി ഭയങ്കര വിശുദ്ധൻ, ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര വിശുദ്ധൻ, അത് ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ, അത് വലിയ പ്രാർത്ഥനക്കാരി, അത് ഭയങ്കര അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തി. ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സഭയ്ക്കകത്ത് വരത്തില്ല. സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും എന്ന് വചനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആരാന്നറിയാമോ? സഭയിലുള്ള A to Z സകല ആൾക്കാരോടും. ആ പാസ്റ്റർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പാസ്റ്ററിനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം, വേറെ കുറെ പേരോട് വേറെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സ്നേഹം. ഇതൊന്നുമല്ല. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോളി മുതൽ താഴെ വരെ ഒരുപോലെ സ്നേഹം ഒഴുകും. അതുകൊണ്ടാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടുമായി സ്നേഹം വരുന്നത്. വെറും വിശുദ്ധന്മാർ, സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും. ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ പറയാം. ഈ സഭയിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താം. ശരിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഈ സഭയിൽ വിശുദ്ധൻ, ഹോളി എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഇന്ന് രാവിലെ മുതലുള്ള വേണ്ട, ഒരു 15 മിനിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ഹോളി ആണോ അല്ലയോ? 15 മിനിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. വിശുദ്ധനാന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സത്യം പറയണം. വിശുദ്ധനാണോ? വിശുദ്ധയാണോ? എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി? That is the power of the blood of Jesus. കുഞ്ഞാടിന്റെ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ നിങ്ങളെ കഴുകിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതാണെങ്കിലും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും യേശുവേ എന്നൊരൊറ്റ വിളി നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന യേശു, എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകളെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന യേശു പറയാ, നിന്റെ പ്രവൃത്തി നോക്കിയിട്ടല്ല, നിന്നെ ഞാൻ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇന്നെന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സകലരും ആ വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ഒന്ന് പറഞ്ഞ, ഇത് വിശുദ്ധ കരമാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇത് വിശുദ്ധ കരമാണ്. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ ആരും ഹോളി അല്ല. പക്ഷെ God says that you are holy. The blood of Jesus says that you are holy because you have been washed with my blood. എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധകളും കൈ ഉയർത്തിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'm saint, I'm holy in his sight. Thank you Jesus. നമ്മുടെ മേലെ ഈ ഹാലോ വട്ടമൊന്നും വരച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി there. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പടം വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി there. The halo is around me. അതെന്റെ മികവ് കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊണ്ടല്ല, അവന്റെ സ്നേഹത്താൽ ഇന്ന് ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാന്നിധ്യം നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു ജീസസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ വചനത്തിൽ സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എപ്പോഴും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Why he is praising God? Because God himself has given, Father has given the privilege to all people who are believing to be called as his own children. ഒരു പ്രിവിലേജ് തന്നതിന് കർത്താവേ, ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. ഇന്നും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ എന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ മാത്രം താങ്ക് യു ജീസസ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ, കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതിന് നന്ദി.
എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ട് തള്ളിയിടായിരുന്നല്ലേ. ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത നമ്മളെ ഇന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി അവന്റെ മടി കയറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കും. That is why he says, thank you Jesus, thank you Father for giving this privilege. And then he says, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി. അതായത് ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എപ്പഫ്രാസ് വന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ. ഇനി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. അതിന്റെ 6ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ which has come to you as it has also in all the world and is bringing forth fruit as it is also among you since. അവിടെ മുതൽ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. as it is also among you since the day you heard and knew the grace of God in truth. ആ ഒരു പീസ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് നോക്കി. It says and is bringing forth fruit as it is also among you since. അവിടെ മുതൽ ആ സിൻസ് മുതൽ നോക്കി. since the day you heard and knew the grace of God in truth. അവര് ഈ വചനം എങ്ങനെയാ കേട്ടത്? മലയാളത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ട് അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയ കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ അവർ ചെയ്തത്? ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്തു? എപ്പഫ്രാസ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വചനം കേട്ടു. ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി പേര് കേട്ട് കാണും. ഇന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അതിനകത്ത് 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കേട്ട് പോകാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഹിയറിങ് വൺ സൈഡ്, ഒരു സാധനം മാത്രം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇതിലേക്കൂടെ കയറി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഇതുവഴി കയറി അതുവഴി പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇതുവഴി കയറി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് കേൾക്കുന്നത്. കേട്ടറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? ഇതിനകത്തൂടെ കയറിയാൽ ഇത് ഇവിടെയും കയറും ഇവിടെയും കയറും. അറിയണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. വചനം കേട്ടാ പോരാ, അറിയണം. ഈ വാക്കിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ കേട്ട് അറിഞ്ഞു. ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. Since the day you heard and knew. Heard and knew. Knew means there's a knowledge, there's a revelation. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അകത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അത് മനസ്സിലായ ഒരു നോളജ്, നമ്മുടെ അകത്തൊരു റെവലേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പരിപൂർണനാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണോ? ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ കുറ്റബോധം മുഴുവൻ മാറിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, യെസ് ഐ എം പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ അറിയാതെ നമ്മുടെ ആ ബോൾഡ്നെസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തില്ലേ? ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒന്നും ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ പോയി മെഴുകുതിരി കത്തിക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തത്? നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സത്യ സുവിശേഷം, ഈ കൃപയുടെ വചനം കറക്റ്റായിട്ട് അകത്ത് കയറി, നിങ്ങൾ കേട്ടു അറിഞ്ഞു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേർച്ച ഇടാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വരുമെന്ന് എന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നൊരു വിചാരമുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു 99.9% ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞു. കേൾക്കുക മാത്രമല്ല അറിയുകയും കൂടെ ചെയ്തു. അതായത് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള, എൻ്റെ അപ്പന് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ്. കേൾക്കുക മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? ഇന്ന് കേട്ടതിനെ നാളെ പോയി വീണ്ടും നേർച്ചയിട്ടേനെ, മെഴുകുതിരി എത്തിച്ചേനെ. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കേട്ടറിയുക എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത വാക്കിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരുന്നു.
ഇത് കേൾക്കുകയും അറിയുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് then only you will become fruitful and then only you will multiply. ഇവിടെ ഞാൻ ആ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് ഉണ്ട്, ആ പീസ് നമുക്ക് അവസാനം എടുക്കാം. അത് ഇവിടുന്ന് പോകണം. കേട്ട് വചനത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, പിതാവാം ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ, യേശു എൻ്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഫലം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങും, ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. താങ്ക് യു ജീസസ്. അവിടെ ആ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരുന്നു. ഫലം കായ്ക്കുകയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഫലം കായ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. എപ്പോഴാ? ഞാൻ ഈ വചനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ. അത് വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ല, ദാറ്റ് വിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, യേശുക്രിസ്തു പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇത് മോശ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോശ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പലയിടത്തും യേശുവുമായിട്ട് പരീശന്മാരൊക്കെ വന്ന് തർക്കിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? സോ whenever Jesus are confronting with someone else who is quoting the old law, Jesus always says a particular sentence. പരീക്ഷന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോശയാണ്. എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അവരുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. അവരുടെ കോഡ് അതാണ്, കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് അതാണ്, അവരുടെ ഭരണഘടന അതാ. അത് വെച്ചിട്ട് അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് മോശ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നത് പറയുമ്പം യേശു എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും മോശ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ആ വാക്ക് പറയത്തില്ല. പക്ഷെ യേശു ഒരു കാര്യം പറയും, ജീസസ് എവിടെയാണോ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങും. യേശു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും? മോശയുടെ കാര്യം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ യേശു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെ മോശ കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും യേശു ആ രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ഒരാളെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാം, യേശു എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്? മോശയുടെ കാര്യം കോട്ട് ചെയ്താൽ ഉടനെ യേശു എങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം? നോക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഉറക്കം പോവാൻ ആരാ പറഞ്ഞേ? സേതുവായി. ആദിയിൽ. അത് തന്നെ, അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. യേശുവിനോട് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും യേശു അത് പറയും, മോശ അതൊക്കെ എഴുതിയത്, പക്ഷെ ആദിയിൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ പ്ലാൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ വിഷ്, റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആദിയിൽ നിന്ന് യേശു എവിടെയെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാം യേശു പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പ്ലാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡിസൈൻഡ്. യേശു പറയുന്നത് നീ പറയുന്ന പോലെയല്ല, ആദിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി ഇതാ, ഇതിന്റെ പർപ്പസ് ഇതാ. യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ക്രിയേഷൻ, ഹി വാസ് ദ ക്രിയേറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓതന്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡിസൈനറാ പറയുന്നത്, ഞാനിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. മോശ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ സൃഷ്ടി, അതൊക്കെ പിന്നെ വന്നതാ. മോശ അബ്രഹാമൊക്കെ പലതും ചെയ്തു കാണും, ബട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓർത്തു നോക്കി, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരും. ഇതെവിടെയാണെന്നറിയാ വരുന്നത്? യേശു എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു, ആ പ്ലാൻ വീണ്ടും തെളിയാൻ തുടങ്ങും. ഇതെവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ഉൽപ്പത്തി 1-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ഏകദേശം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അവസാനം വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു 27-28 ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് ഓടി വരാം. Genesis chapter 1 verse 28. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ 3-4 ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1 verse 28 ഒന്ന് വായിച്ചേ. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. See, God blessed man to multiply and to be fruitful. ഇവിടെ
മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവയായി പെരുകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളന്നേരം വിചാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു കരുതലില്ല. അതല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് wherever you touch, whatever you do, it will get blessed and it will get multiplied. Hallelujah. അതിന് അവസാനമായിട്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ, വാഴൻ, യു റെയിൻ ഓവർ എവറിത്തിങ്. നിങ്ങൾ പെരുകി വർദ്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തൊടുന്നത് സകലതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, ഞാൻ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ വന്നെന്നിരിക്കത്തില്ല. ബട്ട് certainly surely you will get blessed. ഈ വചനഭാഗത്ത് കയറി മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയാൽ, കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ, കേട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഫലം കായ്ച്ചിരിക്കും, ഫലം നിലനിൽക്കും, അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കും. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറും, അതെൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ആദ്യമേ സൃഷ്ടിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് വാഗ്ദത്തം തന്നോ അത് മുഴുവൻ നടന്നിരിക്കും. I will be fruitful, I will be multiplied. ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, I will be fruitful and I will multiply. Hallelujah, because that is his purpose. ആദിയിൽ അതങ്ങനെയായിരുന്നു. മോശ പലതും പറയും, അതിനുശേഷം പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ യാഗം കഴിക്കണം. No. Jesus says that it was not my plan, I did it in this way. Wherever you touch, it will prosper. Whatever you do, it will prosper. Wherever you go, you will be blessed. Hallelujah. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വചനം എൻ്റെ മേൽ ക്രിയ ചെയ്യും? ഇന്നൊന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കർത്താവ്, ഇന്ന് കേട്ട വചനം ഞാൻ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാനൊന്ന് എടുക്കാൻ പോകും. അകത്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതിയിലും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം. വായ് തുറന്നൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ, താങ്ക് യു ജീസസ്. കട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഇത് അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറിയാൽ മതി. ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഫുഡ് അകത്തോട്ടൊന്ന് എടുത്തേ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർദ്ധിച്ചും വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഇത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഡിഷിന്റെ ഒരു പകുതിയായി. എന്നാലും ഒരു പീസ് നമ്മളവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹവൃത്തിനായ എപ്പഫ്രാസിനോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനാലുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചവനുമാകുന്നു. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പൗലോസ് നിയോഗിച്ച് അയച്ച അപ്പോസ്തലനാണ് എപ്പഫ്രാസ് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷയ്ക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സഭയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഇടയൻ നിയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ അയച്ചാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വചനമാണ്, വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സഭ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വചനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക. എപ്പഫ്രാസ് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നടന്ന സകല കാര്യങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിനും തിമോത്തിയോസിനും ഇവരെ പറ്റി, കൊലോഷ്യയിലെ സഭയെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് വിടുന്ന ആരാന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്കെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാനും തിമോത്തിയോസും ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചേർന്നാണ്. അപ്പൊ തിമോത്തിയോസും പൗലോസും കൂടെ ആയിരുന്നു എപ്പഫ്രാസിനെ വിട്ടത്. തിരിച്ചു കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടായി പറയാം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന്, ഞാനത് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, കാര്യം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇതുപോലൊരു 1.5 മണിക്കൂർ പോകേണ്ട ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബേർഡ്സ് ഐ വ്യൂ തന്നിട്ട് വിടാം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ, സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മളവിടെ ഒരു പീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. Because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of the truth of gospel. അതായത് ഒരു പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രത്യാശ എന്താന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. കാരണം അവരെ എപ്പഫ്രാസ് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത്, പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രത്യാശ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ പറയുക.
അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഓടിപ്പോണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് 1 പത്രോസ് 1:4 പെട്ടെന്ന് എടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മളതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് അവിടെയും കൂടെ പോയി തൊട്ടിട്ട് വരാം. ഒന്നാമത്തെ പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം 1:4 വായിച്ചു. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം. ഓക്കെ. അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഈ സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എനിക്കൊരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു അവകാശം, എനിക്കൊരു റൈറ്റ്, ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അതായത് ഞാനൊന്നും ചെയ്യാതെ എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഈ സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ എന്താ പ്രയോജനമെന്ന്. ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ എറ്റേണിറ്റി. രണ്ടിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിത്യജീവനിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം എനിക്കവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എനിക്കുണ്ട്. ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്താ? ഞാൻ ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ മകനാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ്, മകളാണെന്ന് പറയുന്ന അവകാശമായി ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്വർഗത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൂമിയിൽ വെച്ചാൽ ഇതിന് ക്ഷയം, വാട്ടം, മാലിന്യം ഇതൊക്കെ വരാം. കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് പലതും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിക്കാം. ഇതൊന്നും നിനക്കുള്ളതല്ലെന്നും ഇതൊന്നും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും ദൈവത്തിന് നിന്നോട് വിരോധമാണെന്നും ഒക്കെ മനുഷ്യനോ ഭൂമിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതോ ആയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റും. അത് കറപ്റ്റഡ് ആവും. ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഈ അവകാശം എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന, അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതാരും കറപ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതിനകത്ത് ആർക്കും തൊടാൻ അവകാശമില്ല. കാരണം എനിക്കിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഭൂമിയിലുള്ള ആർക്കും ഇളക്കി കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദ റൂട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് റൂട്ടഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹെവൻ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്രിസ്തുവിലാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ശരി തന്നെയാ. കാരണം എൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാ, മകളാന്ന് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട്, നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനാണെന്നോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണെന്നോ മകളാണെന്നോ പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയാൽ ഒരു ഭയവും വേണ്ട. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ല, മനുഷ്യനല്ല നിങ്ങളെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അപ്പനാണ് നിങ്ങളെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് നിങ്ങളെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്ന് നിങ്ങളോട് ഓരോ നിമിഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, യു ആർ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ല, നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് വീണ്ടും 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 പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ സെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റിൽ പോകാനാണ്. ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം, സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ക്ഷയം, മാലിന്യം, വാട്ടം ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനെന്നും മകളെന്നും വായ തുറന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കേ, കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് നടന്നു തുടങ്ങിക്കേ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, കർത്താവ് എന്നെ തന്നെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കയായിട്ട് നിർത്താൻ എനിക്ക് കൃപ ആവശ്യമുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്, കൃപ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ കർത്താവിന് 1-ാം സ്ഥാനം കൊടുക്കും. ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ വീണ്ടും 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 വന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Give preference to him. He is the first. He should be the first and he must be the first. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേരത് വിശ്വസിച്ചത്? വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയും, എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത്, യേശു എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത്, ബാക്കി മുഴുവൻ എന്നോട് കൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തത, ട്രെയിൻ ദം ഇൻ ദാറ്റ് വേ. യേശു ആയിരിക്കട്ടെ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിഫറൻസ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
Insist them to be in the meeting. Hallelujah. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, സഭായോഗത്തിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അനോയിന്റിങ് എന്നത് അത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ. തോമസ് കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കാഷ്വൽ ഒരു ടോക്കിനകത്ത് തോമസ് കുട്ടി പറയാറുണ്ട്, ശരിക്കും ബ്രദറെ സഭായോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ അനോയിന്റിങ്, സ്പെഷ്യൽ അനോയിന്റിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അതെനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, അതിനകത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ അനോയിന്റിങ് ഉണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സമയം ചെലവഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ഓടി നടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ 100 മടങ്ങ് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു വിൽ സേവ് യുവർ ജനറേഷൻസ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കർത്താവ് ഒന്നാം സ്ഥാനം, എൻ്റെ കർത്താവിന് ഫസ്റ്റ് യേശുവാണ് ഒന്നാമത്. യേശുവാ ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് കേൾക്കും, ഇവനാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്, ഇവളാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്. ഒരു കുടുംബം പറയും യേശുവാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബമാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമതെന്ന് യേശു പറയാൻ തുടങ്ങും, പിതാവ് പറയാൻ തുടങ്ങും, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാൻ തുടങ്ങും, യെസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് പ്രിഫറൻസ് ടു ദം. ദൂതന്മാരോട് പറയും ബാക്കിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെന്നേ. Hallelujah. Literally that is what happening. And it is happening till even now. എത്ര ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കും പ്രിഫറൻസ് തന്നോണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല, ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ബോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൾക്കാരെ കയറ്റിവിടുന്ന, അവർക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് കയറ്റിവിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ അത് കയറ്റിവിടുന്നത്. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയാം, നീ എനിക്കൊരു സ്ഥാനം തന്നാൽ നിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും നിന്റെ ചെക്കിനൊരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, നിന്റെ സീറ്റിങ്ങിനൊരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് തരുന്ന ഫുഡിനൊരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, നിനക്ക് തരുന്ന ഫെസിലിറ്റികൾക്ക് ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നീ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ നിനക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു റോൾ ഓർഡർ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് നിന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി വിടുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് സമയത്തായിരിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാത്തിനേക്കാൾ മുമ്പേ എനിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഒന്ന് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം തരും, എനിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ലാൻഡിങ് ഇൻ ടു ബ്ലെസ്സിംഗ്. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ്, ഇപ്പം എമിറേറ്റ്സിലൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മടങ്ങ് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം? ഒരു 10 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്തതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു മുടക്കും ഇല്ലാതെ, സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം. കർത്താവ് ഈ അടിയൻ ഇതാന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് തുറന്നൊരു ഹൃദയം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിലൊന്ന് മുട്ടുമടക്കി, കർത്താവ് ഞാൻ നിനക്ക് പ്രിഫറൻസ് തരിക, ഞാൻ ബാക്കി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, യു ആർ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫേവേഴ്സ് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. കർത്താവ് പറയും ഞാൻ അവന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകും. അവൻ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെയും വാതിലുകളെ ഞാൻ തുറക്കും. ഞാൻ അവന് മുമ്പായി പോകും. ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കും. ഞാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവൻ ഏത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോയാലും ഒന്നും അവനെ മുക്കിക്കളയത്തില്ല. തീയിലൂടെ പോയാലും അവൻ വെന്തു പോകത്തില്ല. കാരണം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കാം. ഐ എം ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ടു ഹിം. ഐ എം ഗിവിംഗ് എ ഫേവർ ടു ഹിം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ബാക്കി എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി കൂടെ പോയിട്ടൊരു സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ എൻ്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനകത്ത് ഞാൻ കയറി നിന്നുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ കാറ്റിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ റൂളുകളെയും കർത്താവ് ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഹി വിൽ ലിഫ്റ്റ് മീ അപ്പ്. He will sabotage every other law, and he will make me a wonder.
താങ്ക് യു ജീസസ്. നാച്ചുറൽ ലോ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഒരു പുതിയ ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്? ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയാം, ഇന്ന് യേശുവിനാണോ നീ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? സകല നാച്ചുറൽ ലോയെയും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു പുതിയ ലിഫ്റ്റ് നിന്റെ ചിറകിനടിയിൽ വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. A lifting force will take you up. എനിക്ക് കാണാം ഒരു കൂറ്റൻ ജംബോ ജെറ്റ് പോകുന്ന പോലെ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ വെയിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ജംബോ ജെറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സയൻസിലെ ഒരു റൂളും ഏത് റൂള് പറഞ്ഞാലും അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഒരിക്കലും തറയെന്ന് പൊങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു ജെറ്റ് എങ്ങനെ പൊങ്ങി പോകുന്നോ അതുപോലെ നിന്റെ വിങ്സിനടിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിറക് നീ ഒന്ന് വിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ആ വിങ്സിനടിയിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് കയറി വരും. ദാറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് എവറി അതർ ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നാച്ചുറൽ ലോയിൽ പോകുന്നവരല്ല, ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലോ അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ആകുന്നതെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ നീ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിറക വിരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, നീ മുമ്പോട്ട് ഓടുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഓട്ടമാണെങ്കിൽ, നിന്റെ ചിറകിനടിയിൽ നിന്നെ ഉയർത്താൻ ഈ ലോകത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ റൂളിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. അതാ പറയും, നീ ഫലം കായ്ച്ചും നീ വർദ്ധിച്ചും തന്നെ വരും. നീ വചനം കേട്ടകത്തോട്ടൊന്ന് എടുത്തേ, നീ കർത്താവിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തേ. കുടുംബത്തിനോട് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയോടും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞേ. ഒരാളെങ്കിലും താന്നു പറഞ്ഞേ ഇല്ല പറ്റത്തില്ല. മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ പറയണം, മക്കളോട് പറയാൻ, നോ വേ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലീവ് യു, കം ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് സിറ്റ് വിത്ത് മീ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അവരോട് പറഞ്ഞേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം, 1000 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഓടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട വിടുതൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആലോചിച്ചായിരിക്കും പലതും വെക്കുന്നത്. ഓ കർത്താവ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഒരു പ്ലാനിങ്, ഒരു എയും ബിയും പ്ലാൻ ഇല്ല. കർത്താവിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ which has been already established and which has been already rolled out. Oh hallelujah. In the right time that will fall on your life. ആ സ്ലോട്ടിൽ അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നു വീഴുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും. Hallelujah. And that will be effortless. ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയാം, that will be effortless, sweatless, setless. നിങ്ങൾ ഓടി നടന്നിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ടല്ല, സ്വെറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ റൈറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കർത്താവ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യിക്കും. ബിക്കോസ് യു ആർ ഗിവിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ടു ഹിം. സ്വർഗത്തിലെ ഓർഡറിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഓർഡറിൽ റീറൈറ്റിംഗ് വരും. കർത്താവ് പറയും, നോ, ഞാൻ ബാക്കി മുഴുവൻ മാറ്റി വെക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൂര്യനെ നിർത്തണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നിർത്തും. ടൈമിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർത്താവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ. He can do anything. He will go to any extent for you. Hallelujah. ഏത് നിയമത്തെ മാറ്റാൻ, ഏത് സാഹചര്യത്തിനെ മാറ്റാൻ, ഏത് അത്ഭുത വഴിയും തുറക്കാൻ അവന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവൻ അവനോട് കൂടെ സകലതും സൗജന്യമായി freely he will give, and he already gave it. The whole heaven is open today. It's empty because Jesus is with me. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ അകത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ അവനെ മാനിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ. ഹല്ലേലൂയ. പലർക്കും തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം, ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം. പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നല്ലതാ, പക്ഷെ ഒന്നാം സ്ഥാനം യേശു. ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് യേശു. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തെ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഴുവൻ സ്വർഗം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരും. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരും. ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഫലം കായ്ച്ചും വർദ്ധിച്ചും വരും. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചോണ്ട് കർത്താവെ, ഇന്ന് കേട്ട വചനം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കേട്ട് അറിയാൻ, ഉള്ളിലെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ, ആ റെവലേഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും, ആ വെളിപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നും, ക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണെന്നും, ഞങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും, ആ മഹിമാധനത്തിന്റെ അവകാശം
ഞങ്ങൾ മക്കളെങ്കിലും മക്കളാണെന്നും അവകാശികളാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം അകത്ത് തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. തിരുക്കരങ്ങളിൽ സകലം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവെ നടത്തിയ വൻ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യും. തിരുക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്. എത്ര സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷമുള്ളവരെല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. താങ്ക് യു ജീസസ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിറകൊന്ന് വിരിച്ചു പിടിച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ, കർത്താവ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയും ഭാരങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിറകാണ് ഞാൻ വിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് വിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ന പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വെയിറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അല്ലേ? ഒരു പ്ലെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ലഗേജ് ഇല്ലേ, മനുഷ്യർ ഇരിപ്പില്ലേ, വെയിറ്റ് ആണ്, അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ബട്ട് ഐ എം സ്പ്രെഡിങ് ദാറ്റ് വിങ്. ആ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിങ്ങാണ് ഞാൻ വിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടം. ആ ഓട്ടത്തിലാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് മുമ്പോട്ട്. പ്ലെയിൻ ഓട്ടത്ത് കിടന്നാൽ പൊങ്ങുമില്ല, ഓടണ്ടേ? വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് ഭാരോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ പിൻപിലുള്ളത് മറന്ന് മുൻപോട്ട് ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ലിഫ്റ്റ് മീ. ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ, കർത്താവെ ഭാരമുണ്ട്, ബാധ്യതകളുണ്ട്, അകത്ത് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ വെയിറ്റ് പൊങ്ങത്തില്ല, പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചിറക് വിരിക്കുന്നു. എത്ര പേര് പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചിറക് വിരിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒന്ന് ചിറക് വിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ, കർത്താവെ വിശ്വാസത്താൽ ഈ ചിറക് വിരിക്കുക, വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങാം മുമ്പോട്ട്. എനിക്ക് അറിയാം ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എൻ്റെ ചിറകിനടിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാ, എന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കും. ഈ വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഉയർന്നിരിക്കും നിശ്ചയം. എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വിശ്വാസ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ചിറക് വിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ, നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കും കർത്താവ്. ഞാൻ വിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുക, കാര്യം എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ഇത്ര ഉണ്ട്, ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഇത്ര ഉണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലത്, പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചിറക് വിരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് ഓടാൻ പോവാ. ഓടുമ്പോൾ ഇത് റൺവേയിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിശ്ചയം. താങ്ക് യു ജീസസ്. കണ്ടോണം, കണ്ണടച്ച് കണ്ടോണം, ഓടി തുടങ്ങിക്കോ കർത്താവ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടം വരെ. അന്നേരം കാണാം അത്ര നേരമൊക്കെ നിന്ന് ഒരു മുകളിലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ പൊങ്ങി. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്ലെയിൻ കാണുമ്പോൾ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ ഇത്ര ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഈ പൊങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലേ? ശരിക്കും അടുത്ത് നോക്കി എന്നാലും ഇത് ഭയങ്കര അതിശയമുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകക്കാരെ കൊണ്ട് മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ വിരൽ വെപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ്. ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ കർത്താവ്. ഇതെങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ താഴെ കിടന്ന് ഈ വലിയ സാധനം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മോളിൽ പോയി, ഇത്രയും ഭാരമായിട്ട് നടന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് മോളിൽ കയറി പോകുന്നത്? That is his lifting force. Thank you Jesus. Hallelujah. ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആരുടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആഴ്ച? ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. ബ്രദർ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ റെൻസി സിസ്റ്റർ ബർത്ത്ഡേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സിസ്റ്റർ. 26. താങ്ക് യു. വേറെ ആരുടെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്റെ മകളുടെ നീട്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മഞ്ജു സിസ്റ്റർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ സഭയായി ചേർന്ന് കർത്താവേ എൻ്റെ മകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷം, അത്ഭുതത്തിന്റെ വർഷം കർത്താവേ. മകളുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും നീ മാനിക്കുന്ന വർഷമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലായിടത്തും വിശാലത വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കർത്താവേ. കുടുംബജീവിതം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാ മേഖലകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവേ. മകൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി കർത്താവേ മകളെ മാനിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. മകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാത്തത് കർത്താവേ ആത്മാവിനെ കർത്താവേ നീ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ മകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവേ എല്ലാ മേഖലകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.
Hallelujah. Thank you, Jesus. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലേക്ക് വിതയ്ക്കാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം മടക്കി പിടിക്കണം. ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കർത്താവെ നീ നിറയ്ക്കാൻ മതിയായ എന്തും നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമില്ല ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കരങ്ങളുടെ അടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ബിനു ബ്രദർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബിനു ബ്രദർ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബിനു ബ്രദർ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രമൊപ്പം നമ്മുടെ ദിവസത്തിനായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ കേട്ട വചനത്തിനായി സ്തോത്രമൊപ്പം അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രമൊപ്പം കർത്താവെ നീ തന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു വീതം നിന്റെ വേലയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അത് ദൈവരാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നതിനായി സ്തോത്രമൊപ്പം 100 മേനിയായി വിളയുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രമൊപ്പം വിതയ്ക്കുന്ന കൈകളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ മേഖലകളും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് തന്ന നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ റെഡിയാകുക. ദീപ്തി സിസ്റ്റർ ക്യാരി ഓൺ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ലോർഡ്. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കരയിട്ടുന്നു. ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചിറകുകൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് 1.5 മാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിലേ ടെസ്റ്റിമണിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മെയ് 17 ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ഭവനം കർത്താവ് നൽകി തന്നു. ആ ഭവനത്തിലേക്ക് താമസിക്കുവാൻ ഇവിടെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പുതിയ ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നു. അതൊരു മിറക്കുലസ് രീതിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നാലും അത് എൻ്റെ അപ്പൻ തരുന്നല്ല, അതൊന്നുമില്ല. അത്ഭുതകരമായിട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായി വീടിനൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജുസിസ്റ്ററിനൊക്കെ അറിയാം, അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ നാള് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ വീടിന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചു നടന്നതാണ്. അപ്പം ജാനുവരി ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു. കാരണം പൈസയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളോർത്ത് ഇനി ഇപ്പം വേണ്ടായിരിക്കും, അതായിരിക്കും എന്നോർത്തു. പക്ഷേ പിന്നെയും ഒരു ഏപ്രിലൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്നോർത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബ്രാംപ്ടണിൽ വളരെയധികം റേറ്റ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ വീടും എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം സമയമില്ലായിരുന്നു, ജോലിയും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു പോകാൻ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പൻ തരാൻ പോകുന്ന ഭവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരും വീട് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അപ്പനെ എനിക്ക് തരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഏജന്റും കൂടി ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട് പോയി കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിലൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വീട് കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞില്ല, അത് കണ്ടില്ല, അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള വീടാ. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഏജന്റ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, ആ വീടിന്റെ ക്ലോസിങ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പൈസ തരുവാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും. ഞങ്ങള് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കണോ? കാരണം കുറെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്ത് എന്തോ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പൊ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിന്ന്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഏജന്റിന്റെ കോള് വന്നത്. ഇപ്പോ ആ വീടിന് ഇന്ന് കൊടുക്കണം, പൈസ ഇത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനു വേണ്ടി അവർ ഇന്ന് അത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലോസിംഗ് അല്ല, ഇതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് എഗ്രി ചെയ്തു. അന്ന് ആ വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ കർത്താപ്പച്ചൻ അറിഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്ത് തന്നതാ.
അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറയറ്റുന്നു. ഞങ്ങൾ ബാംപ്ടണിൽ നോക്കിയതെല്ലാം ഒരു 3 ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ 4 ബെഡ്റൂം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആശയൊക്കെ വീടിന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആശ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രെയർ റൂം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ആ ടെസ്റ്റ് മണി എനിക്ക് ബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു തന്നെ. എനിക്കൊരു റൂം എക്സ്ട്രാ വേണം, കാരണം എനിക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു റൂം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റൂം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ കർത്താവച്ചനെ അറിഞ്ഞൊരു വീട് തന്നു. അപ്പൊ കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറാറായി. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, നിനക്കിപ്പോ എന്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി തീർന്നു, ഒരു ലോങ് ടേം കെയറിൽ ഒരു ജോലി എനിക്ക് തന്നു. അതൊരു വലിയ ടെസ്റ്റ് മണിയാ. കാരണം എനിക്കൊരു ജോലി ആ സമയത്ത് ഒരു റെസിഡന്റ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പാസ്സായവരൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം ജോലി കിട്ടി. അപ്പോഴും എനിക്ക് ഡിസംബർ ആയിട്ട് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും വരും, ലോങ് ടേം കെയറിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പാടാ. അപ്പൊ ലോങ് ടേം കെയറിൽ കിട്ടാൻ പാടാ, നമുക്ക് ആരെയും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാറില്ല, അതും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ എടുക്കത്തേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലൈഫ് മാർക്കിൽ നിന്ന് കോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ നിന്നെ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ. അവര് ചൂസ് ചെയ്തു. എന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തു വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്താ റെസിഡന്റ് PT-ന ഞാൻ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ 3 മാസത്തെ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അവിടെ ലീവിന് പോകുന്ന അതൊരു തമിഴൻ മാൻ. പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുള്ളി രജിസ്റ്റേർഡ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇതുവരെയും ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു പീൽ റീജിയന്റെ ഹോമാണ്. പീൽ റീജിയന്റെ ഹോമിൽ ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു റെസിഡന്റ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ടില്ല. നീയാണ് ആദ്യമായിട്ട്. നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? നിനക്ക് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരും ഇല്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആരോ ഉള്ളതെന്ന്. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗമാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുവേശിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ള വാക്തത്വം. ഞാൻ അപ്പന്റെ മകളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം അവിടെ ഏത് രീതിയിലും വരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ആ ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകണം. അപ്പൊ ആ പുള്ളി ട്രെയിനിങ് തന്നപ്പോഴെല്ലാം പുള്ളി അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പലരോടും പറഞ്ഞു, അവള് റെസിഡന്റ്, അവളെ എങ്ങനെ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ആ 3 മാസവും എന്നോട് അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, കുമാർ ആ പുള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും നീ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ആ ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പം അത് അത്രയോ എന്നെ നിർത്താമെങ്കിൽ, കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദൈവമേ ഓരോ റെഫറൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാരപ്പെട്ട് ഞാൻ പോവാൻ നിന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമാണ്. So you are the daughter of the Lion of Judah. So you should go with that power. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു, ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ട് ആ അസസ്മെന്റ് ഞാൻ ചെല്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെന്റിനേക്കാളും എനിക്കൊരു ബലത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നത്. അത് ഓരോ ദിവസവും കർത്താപ്പച്ചൻ എന്ന് നടത്തി. അതുപോലെ അപ്പൊ കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഇപ്പൊ വീട് കിട്ടി, മാറാനായിട്ട് ഞങ്ങള് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാ മാസം ഇത് കൊടുക്കണം, അപ്പൊ നിനക്ക് ചെറിയ ജോലി വേണം എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് തങ്കു ബ്രദറിന്റെ ഇതിന്റെ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തങ്കു ബ്രദർ ഒരു മെയ് 14 പറഞ്ഞു, എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിത് കേൾക്കണം. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്നൊരു ബ്ലെസ്സിങ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്ത് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നില്ല അന്നത്തെ ദിവസം മനസ്സിലോർത്തു. അന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല, അന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂ കോള് വന്നു. അതും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ്, സെയിന്റ് ജോസഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന്. അതും അവിടെയും എല്ലാം കൂടുതലും അവർ രജിസ്റ്റേർഡിനെ തന്നെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ. പക്ഷെ എന്തോ അപ്പനറിയാലോ എവിടെയാ നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫേവർ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു. അവിടെ എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് എന്നെ വിളിച്ചു. അന്ന് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു. അവര് പറഞ്ഞു 18-ാം തീയതി തൊട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാനോർത്ത് ഓക്കെ 18-ാം തീയതി ഞാനെന്തോ. അപ്പൊ അവർ 2 ദിവസത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ ആ മെയിലുള്ള സാലറിയും എനിക്ക് തരുക അവര്. മെയിലുള്ള സാലറി പിന്നെ ജൂൺ തൊട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും മെയിൽ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു അതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്കതൊരു ഫേവറാ, എനിക്കത് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ജൂണിൽ എന്നിട്ട് ആ ജോലി ഞാൻ അവിടെ കയറി. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയണത്, ഒരു റീഹാബാണ്, ഞാൻ ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയ രീതി ഇതാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഇന്ന് വരെയും എന്നെ നിലനിർത്തുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയാൽ ഞാൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് വരെ ജോലി എനിക്ക് നല്ല മാനിച്ചു കർത്താവ്. നവംബർ വരെ എനിക്കൊരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഒരു വെറ്റർണിറ്റി കവറേജ്. പക്ഷെ കർത്താവ് അതുപോലെ ജെബ്രോദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴാ ഫേവർ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ജെബ്രോദർ എന്നോട് ഞാൻ ടൊറന്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവിടെ ട്രിലിയത്തിൽ പോയപ്പോൾ ജെബി ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫേവർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച അവിടുന്ന് ജോലിയാന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് റെസിഡന്റ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെന്ററിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരാ മെന്റർ ആവണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ ട്രില്യത്തിൽ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ എൻ്റെ എൻ്റെ സോറി ഐ എം ടേക്കിംഗ് സോ മച്ച് എൻ്റെ മെന്റർ അവിടുത്തെ ക്ലിനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് എന്നെ അത്രയും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം അസസ്മെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ ഏതെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് കുറെ കരഞ്ഞു, കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തി അസസ്മെന്റിന്റെ ടൈം പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി പക്ഷെ എനിക്കപ്പം നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഒരു ഇസ്രായേലി എന്നുള്ളൊരു ഇതാ. എനിക്ക് അവിടെ അവരോട് സുവിശേഷം പറയാനും ഒക്കെ എനിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ എന്റെ സൂപ്പർവൈസർ പുള്ളിക്കാരത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ചെന്ന ആളോട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പെരുമാറി അവരൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിർത്തിപ്പോയി. പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഫുൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അവരാണ് എൻ്റെ റെസിഡന്റ് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മെന്റർ. കാരണം എനിക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ വേറെ ആരും സമ്മതിക്കും ആരോടും ഞാൻ പോകേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, നോ പ്രോബ്ലം, ഐ ബി യുവർ സൂപ്പർവൈസർ. എന്നിട്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ജോലിക്കുവാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എക്സാം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇത്രയും നാളും അവർ തന്നെ എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഫേവർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് ഫേവർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആരെയും സ്വർഗത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ വേണ്ടി പുതിയ താക്കോലിട്ട് വലിയ വൽക്കരം നീട്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും. ആ അത്ഭുതകരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും സ്വർഗം എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്ത് എന്നെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അമാലാക്കിയ മല്ലന്മാരെ നോക്കി നീ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കണ്ട. കാരണം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞു, അമാലയ്ക്ക് മല്ലന്മാരുണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരെ നോക്കി ഇസ്രായേൽ അവരെയാ നോക്കിയത് ഇസ്രായേൽ, പക്ഷെ യോശുവ നോക്കിയത് അവരെയല്ല. അതുകൊണ്ട് അമാലയ്ക്ക് മല്ലന്മാരെ നോക്കി നമ്മൾ താന്നു പോകേണ്ടവരല്ല. നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അമാലയ്ക്ക് മല്ലന്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചന വരുമ്പോഴേ ഓർക്കാം, നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടുന്ന പാഞ്ഞാൽ നിന്നാൽ മതിലെല്ലാം ചാടിക്കിടക്കും. അതെനിക്ക് വാഗ്ദത്തം നൽകിയതാ. അതുപോലെ കർത്താവ് ഇന്നും നടത്തുന്നു. ഈ വർഷം എൻലാർജ്മെന്റിന്റെ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആ എൻലാർജ്മെന്റ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് because only because he lives in me, and I know that he's living in me just to prove his presence in my life, and he's blessing me each day to prove his excellence in me, and I truly believe that. അതെല്ലാവരും ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ ആവട്ടെ. ഈ സാക്ഷ്യങ്ങൾ 1.5 മാസമായാലും സ്റ്റേയിലാവത്തില്ല. കാരണം ഇത് our God is in renewing God. He can whatever is in his hands he can renew it, right? So thank you Jesus for every blessing in our life. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Amazing. He's an amazing God. Thank you Jesus. So റോഷൻ ഭായി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. Zebra, I have 3 testimonies. I don't know how long it might take. So yeah, it's okay. So Devam, last 2 weeks he's been guiding beautifully. So the first testimony, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഓഫ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു. And what happened is that on Wednesday last week, I had got an appointment for a Pfizer vaccine based out of Georgetown. That's where my health card is based out of. But I live in Etobicoke. So avade thanne aayirunnu ellam okay aayittu undarna oru samayana, and we were coming closer towards it. Appo Wednesday aanu kittunna, but ആ Monday around 4:30 in the evening, ദൈവം പെട്ടെന്ന് I was just I don't know, I was just lying down at home and I was just doing something. പെട്ടെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു, with a sense of urgency he was saying,
നീ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ കോഡും ഫൈസർ എന്നുള്ള ആ വേർഡും ട്വിറ്ററിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. And I was like, എന്തിനാ അതിന്റെ ആവശ്യം? Like, I already have an appointment for a Pfizer vaccine on Wednesday. Why do I need to do that? It's like, no, there's a sense of urgency to it. അതും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. I was like, okay, fine, no harm done എന്ന് പറഞ്ഞു. I just checked out and I found a center over there saying that this particular school M9W ഞാൻ താമസിക്കുന്ന particular കോഡിൽ they are priority ആയിട്ട് അവർ ഫൈസർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. And Natasha is still, my wife is still on the phone, and avakku theeran 5 maniyavum. The centers will close at 6. I need to pick up my daughter and then go to the center. So I said, idu nadakkunna karyalla. Appo mind ingane manasi kurichittu saying that, father, if the center is more than 5 kilometers away, I will not take the vaccine. I will just wait for the Georgetown appointment to come through. Pinna address eduthu Google ee maps il ittu nokkumbo correct 4.9 kilometers. So I said, okay, fine, let's just go. I go. Correct my wife call ended earlier than early at 5 it ended. വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി പോയി സൂസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ച് സമയമായി 5:30 ആയി. ആ കാര്യം മറന്നും പോയി. Honestly, I forgot that I have to go for a walk-in clinic എന്നുള്ള കാര്യം. And പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും ദൈവം പറഞ്ഞു, go there immediately. Just go there. Maps on ചെയ്, അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്, immediately ചെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. By the time we reached there, it was already 6:01. And they were winding up. അവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ആ വയറൊക്കെ ഊരി അവർ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ I sent Natasha running. He's like, go tell that guy that we are here and ask him whether he's putting it. ഞങ്ങൾ ചേർന്ന ഉടനെ he's like, okay, fine, get it. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പ് ശരിക്കും ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ എമർജൻസി എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി, വി വെന്റ് ഇൻസൈഡ്. ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഗോട്ട് our vaccines and we came back home. And the thing is, if you guys remember my previous testimony, I had diabetes and blood pressure at one point in time, and I'm also overweight. And for a person like that to take the Moderna vaccine or to mix it causes a lot of complications, and it's unknown also to the most part of it. അതേ സമയത്ത് തന്നെ the news started coming saying that mixing is not so good, there is no അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. And I was still telling God, എന്തിനാ കർത്താവ് ഇത്ര എന്തിനാ? Because Wednesday we are going to get the Pfizer. എനിക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ what I did, I logged into the healthcare system to see what vaccine is administered. It said Pfizer BioNTech. Great. There's no change in that. ആ ഉച്ച വരെ ദൈവം കാണിച്ച ആ സമയം വരെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, it was the same Pfizer only. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്ത വെയിറ്റ് ടൈമിൽ ഇമെയിൽ വരുമല്ലോ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഇമെയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് we were supposed to wait for 15 minutes and check the email to see whether we got the receipt of vaccination. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നതാഷ ഫോൺ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ we got a mail from Georgetown Clinic saying that Pfizer stock തീർന്നു, so you will be administered Moderna on Wednesday എന്നുള്ള കാര്യം. ശരിക്കും ദൈവം, before we know, God is providing us things before we even know that we actually have a shortage and inadequacy അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല. ശരിക്കും അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ണ് നിറഞ്ഞു, like in terms of his grace on going towards that. And also another thing is, ഞങ്ങൾ initially വെച്ചത് Wednesday ആയിരുന്നു. On the next testimony is that drive test ന്റെ ഒരു കാര്യം. ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ട് ഇവിടെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ ജി ടെസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ജി ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയായിരുന്നു. when I got a slot right before they closed everything, and I failed that particular attempt. I think it was merging on a highway or something like that. പിന്നെ completely booked out ആണ്. G test is completely booked out. There is no vacancies, nothing. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു, just it was like around 10:30 in the night. God said, just go search for this particular drive test center. നോക്ക് ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ജീന്ന് അടിച്ചു, കേറാൻ തന്നെ പാടാ. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ എക്സാക്ട്ലി. ജീന്ന് അടിച്ചാൽ തന്നെ യു ഹാവ് ടു റിഫ്രഷ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. എല്ലാം അടിച്ച് കയറി നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നോക്കി. യു ഹാവ് ടു ഇൻഡിവിജ്വലി ക്ലിക്ക് ഓൺ ദീസ് പ്ലേസസ് ടു സീ വെദർ വേക്കൻസീസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദോസ് ലൊക്കേഷൻസ്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഇതിന് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ബാരിയിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ ഫൈൻ, നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ this was 2 months ago, okay, before this particular date. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് on a Thursday ആണ്, the right next day after the vaccination. It turned out that way. So Thursday was this drive test that was scheduled. And if you guys remember, last week
ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെൻട്രി പോയി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി, പാരലൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്, ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക്. വണ്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഇതും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സോ ഓക്കെ ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ ദ വേ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. ബാരി പോയി എല്ലാം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് യൂഷ്വലി ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ പീപ്പിൾ കം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് an hour later only. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു മഴക്കോളാണ് ആ സമയത്ത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ഫാദർ, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് തീർന്നവരെ ഒന്ന് മഴ ഒന്ന് നീ പിടിച്ച് നിർത്തണേ. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടെൻസ്ഡ്. അത് അല്ലാതെ തന്നെ, കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും no, don't do that. Like, oh my god, what just happened? അതുപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, no, I just need to എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് for the first time I went half an hour early. Within 15 minutes the instructor came to the car and she checked every license എല്ലാം പറഞ്ഞു. and പുള്ളിക്കാരത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, actually when is the time that you need to go എന്ന് ചോദിച്ചു. I said it's at 2:10 എന്ന് പറഞ്ഞു. But it's just 1:45 now. Okay, this is the first time it's happening in my life എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി കയറിയിരുന്നു. We took the car out onto the highway and the rain started pouring down. വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചു. അവസാനം തീരാറാകുമ്പോഴാണ് ഈ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത്. and the best thing about this particular instructor is that she was talking to me and she was just talking random things and calming me down. ആദ്യമായിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ. ആ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും ഫെയിൽ ആക്കും, ഭയങ്കര റേസിസ്റ്റ് ആണ്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയാ റിവ്യൂ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഗോഡ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് റിയലി ഗുഡ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വണ്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് സൈക്ലോൺ ഒക്കെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാറ്റ്. ലാംപ് പോസ്റ്റ് ആർ ഷേക്കിംഗ്, എവറിഥിങ് ഈസ് ഷേക്കിംഗ്. ഫിനിഷ്ഡ് എവറിഥിങ്, ഗോട്ട് ദ ലൈസൻസ് ഔട്ട്. നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഓഫ് ഓൾ ദ പ്ലേസസ് കറക്റ്റ് ബാരി ഇൻസ്ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ ടൊർണേഡോ ആയിരുന്നു ആ ദിവസം. And I was telling, the moment I got my G, this wind started blowing and all. ഞാൻ തിരിച്ച് വരേണ്ട ഹൈവേ കയറേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മാറൊക്കെ വീണ് കിടക്കുക. It took so much of time to go around it just to get back home. അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. I was just praying to God, like, കർത്താവേ നീ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചു തരണേ, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ the problem where I had the whole parallel parking, പുള്ളിക്കാരത്തി മറന്നുപോയി ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. and I'm driving my own car. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി തന്നെ കുഴപ്പമില്ല, നീ റിവേഴ്സ് പാർക്ക് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുഴപ്പമില്ല, റിവേഴ്സ് പാർക്ക് അല്ലേ, no problem. I parked it back in and I got the license the same day. And the third testimony is that ഞാൻ ഒരു last 6 months ആയിട്ട് I've been doing odd jobs. എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് I had a job with BMO as a entry level call centerലായിരുന്നു ഞാൻ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So at that time there was an opportunity to potentially go into a business and we just as a family decided to pursue that. So one of us have to get out to do this in VRJ, but things didn't go as planned, obviously. So I've been doing odd jobs. I've been on the road most of the time. I've been doing Instacart mostly. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇന്റർവ്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ശരിക്കും എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടിൽ within BMO itself, it will go till an extent. They'll be like, okay, let me check back with everything, and the next thing you know, it's a rejection. ഇതുപോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 15 പ്രാവശ്യം നടന്നു കാണും. ഒരു 7 times within BMO and ബാക്കി എല്ലാ HSBC-ൽ. കാരണം my profile is that I'm a trader by profession, investments ആണ്. and ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് ഹയറിംഗ് ഫ്രീസും ആയിരുന്നു. because of the third wave that hit, it was a complete hiring freeze. There's no nothing is happening. കോൺട്രാക്ട് റോൾസിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പഴയ റോള് കിട്ടുമോന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒന്നും നടന്നില്ല. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് all these things happening. There was a time, a week before all this happened, പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഫൈനൽ റിജക്ഷൻ കൂടെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോ one of my friends had called me who's in Ontario and he's like, എടാ ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു. It's like, what happened? It's like, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, things are not going so good and I think that I'm wasting money by being here. Let things get better, then I'll come back എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ I was like, okay, this guy is wise, he's going back home till the storm clears and coming back എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, this is not an option for you. നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാനല്ല നിന്നെ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. So you just be here and don't worry about it.
എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂസിന് റിജക്ഷൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻ ദ നൈറ്റ് വെൻ മൈ വൈഫ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഫോൾ asleep, I just walk this hall up and down and I keep telling God, Father, cracks are developing but I'm not broken. Cracks are developing, I'm not broken. അപ്പോ ഒരു സമയം വന്നപ്പോ ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടുമോറോ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി സിൻസ് വി ലാൻഡഡ് ഇൻ കാനഡ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതിന്റെ ഓരോ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ഓർത്ത സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് മോർ ദെൻ what I could bear. And also Instacart എന്ന് പറയുന്നത് it's not exactly easy because Costco-ലൊക്കെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൺ കണക്കിനാ വരുന്നത്. നമുക്ക് ശരിക്കും പൊക്കിയോണ്ട് ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പോയാൽ I work 5 days a week I work, and it's not an easy job to be doing for the last 2 to 3 months to be doing that particular job. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ദൂരം പോകുന്നുണ്ട്, മാർക്കം and all those places I've never been. ദൈവം അങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച on the road, if you have an accident which has happened, like right ende aduthulla vandi edichittunde, the truck said, appo I oorkum, how will my wife know that I'm in Markham? Of all the places, where is she going to find it? Enikku endengilum pattiya kartave, for the news to come, it's going to take so much of time. Appo njan thirichu vannittu vena ende kochine okke eduttondu varan and everything. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങാണ്ട് വന്ന് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ വണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഐ കെപ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ഫാദർ, ക്രാക്സ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ബ്രോക്കൻ, ക്രാക്സ് ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ബ്രോക്കൻ. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. വെൻ യു യുവർ സെൽഫ് ആർ ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ യു എന്നുള്ള പോലെ എത്രയോ സമയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. ആൻഡ് ഐ പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഐ സെഡ്, so it's from RBC, ഈ particular role വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്, are you still available for it? I said, yeah, I'm still available. പക്ഷേ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി towards people, HRs calling in. It's like, obviously you will say all these things, then you will be like, sorry, we found somebody better. And the thing is, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, ഇതിന് ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, and I don't have that. Right? So every time they give a rejection, they'll be like, found somebody with certification, that's why we don't want you. Right? Appo ഞങ്ങള് ഫിസിക്കലി ഞങ്ങള് പേ ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാന്നൊക്കെ വരെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. but honestly we don't have the resources for it, because it costs like 1,000, 1,400, 1,600 for just one certification, and we need 3 of them. അപ്പൊ ഞാൻ ആട്ടി എടുത്ത് പറയും, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ്, കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു വരാൻ. നതാഷ വലിയ ഇതിൽ ഫെയ്ത്തിൽ ഷീൽസേ ആവശ്യമില്ല, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ കാശ് കൊടുത്ത് ഇന്നെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തോളൂ, നീ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യമാണ്. ലൈക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന താഷ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഡോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ഗോഡ് ഇൻ എവറിഥിങ്. ചില കാര്യങ്ങൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. HR വിളിച്ചു. ലൈക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ പോവാ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ്. ദിസ് വാസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ. I didn't know what, because it's been so long since I actually prepared for this in an investment perspective. ഞാൻ ശരിക്കും prepared അല്ലായിരുന്നു in terms of it. Whatever I could gather, whatever is the salary details for that job, എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു, ദൈവമേ കർത്താവേ, I don't remember a lot of things anymore because I've been doing odd jobs right now. പക്ഷെ എന്റെ മെമ്മറിയിൽ എങ്ങാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ്ലി അൺലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറയും. And okay, ready എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് she called me up. അപ്പൊ സാലറി ഒക്കെ you have to be competitive, right? You can't say something low, she'll lock us with that and everything. So ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ, ഐ മീൻ ഇൻഡീഡിലും ഗ്ലാസ് ഡോറിലൊക്കെ തപ്പി found the salary particular for that role. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. She called me up, she said, just introduce, tell me about yourself. She said, I just said, that's the only thing I told in that interview. She's like, see, my timings for the job is between this time to this time, Monday to Friday, Saturday, Sunday is off. Salary എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Because till now all the interviews have been, what is the expectation for salary? You tell me that. And I've told them the figure for it. ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. She quoted a salary which is 10K more than what I was planning to ask. And on top of that, she is saying, for every quarter, you will be getting a bonus. And basis the team performance, you'll be getting another bonus. Like, my God, പെട്ടെന്ന് ഒരു complete change ആണ് in scenario, in scenery and everything.
but she said, one more interview is there that you need to clear with the managers. It's going to be a role play in terms of a sale kind of a thing. I was like, fine, this is a normal thing, we'll go ahead and do that. Eppa വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. She's like, September, Eppa വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ like next week on Friday, which is basically yesterday. So പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു, I said okay fine, എത്ര നേരത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റും എടുത്തോ. She's like, joining date എപ്പോഴാന്ന് ചോദിച്ചു. She said September 7th ആണ് joining date എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ കർത്താവ്, ഇനി ഒരു മാസത്തോടെ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റക്കാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I'm getting tired of it. ഇനി ഒരു മാസത്തെ ജോലി കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇനി ഒരു മാസം ചെയ്യണം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ for the foreseeable future ചെയ്യണം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. I'm getting really tired man, like എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ്, I just spoke to him just normally, just said it out loud and I just went off. I got an interview. ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട്, ഒരു ഇതൊക്കെ ഷർട്ട്, ഫോർമൽ ഷർട്ട് ഇട്ടു, തുറന്നു വെച്ച് I just kept it like this and all, and I was just thinking of the interview. തുറന്നപ്പോ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കനേഡിയൻ ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടൈ ഒക്കെ ഇട്ട് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. ഉടനെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ടൈ ഒക്കെ വലിച്ചു വാരി കയറ്റി ഇതൊക്കെ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് turn the camera on and ഭയങ്കര എല്ലാരും ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയി. കോമ്പറ്റീഷൻ and all like these South Koreans and ഇവിടെ പഠിച്ച Canadians ആണ് from university who have experience, and they were like people with 8 years of experience from Bangladesh and all those places. So ശരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, and you are the guy who's been delivering groceries, okay, for the last 6 months. And I'm sitting with all these people with the tie and everything, and they started the interview and role play ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് മൈ പ്രൊഫൈൽ ഇസ്, ഞാൻ ഡേ ട്രേഡർ ആയിരുന്നു. സോ ദേ വർ വെരി ഇൻ ഡെപ്ത് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് തിങ്, കവേർഡ് ഓപ്ഷൻ, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം വാക്ക് പറഞ്ഞ പ്രെയർ ഹി ആൻസർ. ഹീസ് ലൈക്ക് മറന്നുപോയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഓർപ്പിച്ചു. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺലി. റിഫിന് പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, പുതിയ കാശ് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ട്രിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആൻസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഇസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ യു റിയലി ആർ വാട്ട് യു സേ യു ആർ, ഐ കെൻ സീ ദാറ്റ് എന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദേ സെഡ് ഓക്കെ ഐ ലെറ്റ് യു നോ അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓൺ മൺഡേ. ആൻഡ് ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ കാൺട്ട് ഗോ two days without knowing the result. You either tell me you're rejected or you tell me you're selected, but I can't go 2 days without it. Our HR clearly, she said, on Monday you will come to know എന്നുള്ള പോലെ. I said okay fine, forget about this. എല്ലാം ഊരി വെച്ച് ഷർട്ടൊക്കെ മാറ്റി ഒരു കട വരെ പോയായിരുന്നു ഞാൻ. Then suddenly I get a call from a private number. Private number എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ ചൈനീസ് സ്കാംസ് ഉണ്ടല്ലോ, it's one of those things. I didn't take the call, I just cut it off. Next thing you know, I get an email from RBC recruiting saying that we are trying to go, it's going to voicemail, what are you doing? I was like no, you can call me now, available. It's like congratulations, you are selected. And the best part is joining date on September ആയിരുന്നു. അവർ മൂവ് ചെയ്ത് 9th of August ആക്കി, 1 month earlier ആക്കി. So you don't need to do Instacart for the foreseeable future or for the month, just for a couple of more days. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ദൈവം ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് നടത്തിയത്. So just a step when you take for God, he's fixing a lot of things. He's changing the ways that I don't know how to explain this, but God has been really good, and I just thank God for doing that. And I hope that this testimony makes somebody make a step towards it. Amen. Hallelujah. Amen. Thank Hallelujah. you, Jesus. Hallelujah. ഈ ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്തവത്തിൽ പ്രൂഫാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഓർമ്മിപ്പിച്ച വചനം തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തുപോയി. ഗിവ് ഹിം പ്രിഫറൻസ്. കർത്താവിന് ഒരു 1ാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു പോയി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ റീച്ചിന്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോഞ്ചിങ് സെഷനിലേക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്, റോഷൻ അത് പാഷനായിട്ടായിട്ട് ആ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് റിങ് തരും. എന്നിട്ട് യെസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. കാര്യം കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൃദയത്തിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ കർത്താവിന് റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കും. അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ലെന്ന് പറയുന്നത് വചനം, അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർത്താവിന് ചെയ്താൽ 100 മടങ്ങായി കർത്താവ് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കും. ഞാനത് ആ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചപ്പം
അതിനൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ വോളണ്ടറി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുക. കർത്താവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇടാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക എന്നല്ല, എനിക്ക് കർത്താവിന് എന്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശുശ്രൂഷ ഐസക് ബ്രദർ ഒക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്താ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ റെഡി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ഇനി കേട്ട സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനിക്കറിയാം, ഒരു സംശയവും വേണ്ട, കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ 100 മടങ്ങായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നവരെ കർത്താവിനെന്നുള്ള വണ്ണം അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ, അതിൽ കർത്താവ് റിസൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നിശ്ചയം. അമേസിങ് ടെസ്റ്റിമണി, അമേസിങ്. ഹി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന്, എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയെ. For the same reason why they were rejecting, saying that you don't have certification, അവർ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്തോളാം, ജസ്റ്റ് ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ദ എക്സാംസ്. ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യും, 10 പൈസ നീ കൊടുക്കണ്ട, 10 സെന്റ് നീ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് ദൈവം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. എന്തായാലും നമ്മൾ വായ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു വേണമെങ്കിൽ വന്ന് എടുത്തോളൂ എന്നുള്ള വാക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കാണ്. ആ വാക്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യാനാ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാര്യം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ തലയിൽ വരും. പക്ഷെ അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത്, ഇല്ല എൻ്റെ കർത്താവിനല്ല അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ലെന്ന് നമ്മൾ വായ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഫൂളറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകപ്രകാരം എനിക്ക് ആ പ്ലാനിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിയെങ്കിലേ എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നല്ല, കർത്താവിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും, കർത്താവിന്റെ വേർഡിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി ഒന്നിരുന്ന് നോക്കും, അവന് വേണ്ടി സമയം കളഞ്ഞു നോക്കി, 100 മടങ്ങായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതത്രയും മുടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കോഴ്സിന് പോകുന്നു, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കും. അതിനുള്ള വഴി തുറക്കാൻ പറ്റുന്നവന്, അതിന് വഴി തുറക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവനാണ് എൻ്റെ പിതാവ്. അതിന്ന് ദൈവമല്ല, എൻ്റെ പിതാവ്, എൻ്റെ അപ്പൻ ചെയ്തിരിക്കും നിശ്ചയം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. കർത്താവെ തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ച സകലതും ഞങ്ങളിന്ന് ആസ്വദിച്ചു. കർത്താവ് നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു, നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് കർത്താവ് ഈ രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എല്ലാ മേഖലകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഇടയന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, തങ്കബ്രദറിനെ തോമസട്ടിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെ, അവരിനിയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. ആകയാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ പിതാവിനെ ആർത്ത് വിളിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിരിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാൻ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10:30 ആയി. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ടോർച്ച് ബെയറേഴ്സ് കുറച്ച് പേരൊന്ന് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.